In previous session, we covered practical number 10, right? So now from Java programming manual, we will cover practical number 11 and 12 in this session. Okay, this practical statement, it's depend on we have to perform or we have to implement different functions of string class. Okay, different functions of string class. So string means what? String is a sequence of characters. Means what? My name, right? Means what? It contains 1 2 3 4 5 5 characters. So we can call it as it is a one string, right? String is a collection of characters. Java string is powerful concepts. Means what? It has lots of methods, inbuilt methods. So you can perform all the string operations very smoothly in Java. Okay. So there are two different classes available in Java to implement or to perform string operations. आपण बघूया ते. First one is string class, and second one is string buffer class. Second one is string buffer class. Okay. First one is string class and string buffer class. Okay. So main difference between these two is, first difference is string class contents cannot change, and it can be changed. We can change the contents of string buffer class. Means we can change the contents of string buffer class. Then string object or string variables are not mutable. Means you cannot change the string class variable, but here it is mutable. Means we can change the variables of string buffer class. Simple example is, suppose I declare one string of string class like string s is equal to new, and then string class constructor, and here I assign one value abc. Okay, abc, and मला काय करायचं आता या स्ट्रिंगला पुढे जॉईन करायचं. सो एस इज इक्वल टू एस प्लस पी क्यू आर हे फंक्शन मला परफॉर्म करायचं आहे. सो नाव इथे काय होणार आहे की दोन्ही वेगवेगळे व्हेरिएबल्स तयार होणार. पहिला जो व्हेरिएबल तयार होणार आहे त्याची व्हॅल्यू असेल ए बी सी, आणि दुसरा जो तुम्ही व्हेरिएबल तयार करणार आहात त्याच्यामध्ये ए बी सी आणि पी क्यू आर हे जॉईन होतील. So these two string variables are different. That's why it consume more memory than string buffer class. तर हेच स्ट्रिंग बफर मध्ये कसं होत आहे. स्ट्रिंग बफर, मी स्ट्रिंग बफरचा ऑब्जेक्ट तयार केला. स्ट्रिंग बफर s is equal to new string buffer. ओके, स्ट्रिंग बफर लिहिलंय असं तिथे समजा. Then abc, and here I want to join this s is equal to s plus pqr. So here what will happen, first value of s becomes abc, and then after joining it becomes pqr. Means your object or variable is same. There are no two variables are created, there is only single variable, so it consumes less memory than string class. ओके, एक्झाम्पल समजलं. स्ट्रिंग बफर आणि स्ट्रिंग बफर क्लास, सॉरी, स्ट्रिंग क्लास अँड स्ट्रिंग बफर क्लास, हा मेजर डिफरन्स आहे स्ट्रिंग क्लास आणि स्ट्रिंग बफर क्लास मधला. देन अगेन अनदर थिंग इज स्ट्रिंग क्लास हॅव मेनी मेथड दॅन स्ट्रिंग बफर क्लास. स्ट्रिंग बफर क्लासला लिमिटेड मेथड्स आहेत, ते आपण बघूया. बट स्ट्रिंग क्लास साठी मेथड्स जास्त आहेत. आता मेथड्स कोणत्या कोणत्या आहेत. सो फर्स्ट वन इज पब्लिक char at int index. These are all string class method. तर सगळ्यात अगोदर स्ट्रिंग क्लास कुठे प्रीडिफाईन आहे,
The string class is predefined inside which package? So here I will go inside program files, then Java, then JDK, then my src folder. So here inside Java, so Java, then lang package, right? So here there is a one string class. Here string buffer class and this one is string class. So these are predefined inside java.lang package. Okay, कुठे प्रीडिफाईन आहेत ते? So same package name, that is java.lang package. या पॅकेज मध्ये स्ट्रिंग क्लास सुद्धा आहे आणि स्ट्रिंग बफर क्लास सुद्धा प्रीडिफाईन केले. सो वी कॅन इम्प्लिमेंट दिस ऑल प्रोग्राम्स डायरेक्टली. java.lang पॅकेज इज अ डिफॉल्ट पॅकेज. आपल्याला ते इम्पोर्ट करावं लागत नाही, ते ऑटोमॅटिक इम्पोर्ट होतं. त्यामुळे पॅकेज इम्पोर्ट करावं लागणार नाहीये स्ट्रिंगचे प्रोग्राम करण्यासाठी. बट स्ट्रिंग क्लास इज अवेलेबल इन java.lang package. String buffer class is available in java.lang package. Okay. So आपण one by one method implement करूया. So here there are different methods. Char at it returns character value at specified index. Compare to, it compares two strings. It checks whether two strings are equal or not. It checks ignore case, means one string is in uppercase and same string is in lowercase. So it ignores case and check whether these two strings are equal or not. There are lot of methods available. You can read it. Okay. In string buffer class, there are again 5 different methods available inside string buffer: append, insert, length, char at, reverse. Okay. We will see use of all the methods one by one. So here first program is write a program to show the use of all methods of string class. The string class च्या कोणत्या कोणत्या methods आहेत, these all 11 methods we will implement. So we start from first method. Okay, first method पासून आपण start करूया. So first method is पब्लिक कॅर ॲट. तर याचा रिटर्न टाइप काय आहे? कॅरेक्टर आहे. म्हणजे हा कॅरेक्टर रिटर्न करणार आहे. कोणता? तर दिलेल्या पर्टिक्युलर इंडेक्सवरचा. ओके. तर आपण प्रोग्राममध्ये करूया. सो फर्स्ट आपल्याला स्ट्रिंग क्लासच्या मेथड्स इम्प्लिमेंट करायच्या आहेत. सो स्ट्रिंग क्लासचा ऑब्जेक्ट तयार करावा लागेल. स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू, सपोज माय ऑब्जेक्ट नेम इज S1 इज इक्वल टू न्यू string, and inside constructor you can provide the value. Suppose my value is ABC and semicolon. Now first method is char at int index. Okay, it will return index. So we can use simply system.out.println and I want to check index of B. Okay, I want to check index of B. So here my message is index of B, and method is, we have to perform this method on S1 object. Strings object konta hai? S1 dot, method name is char at, and then position is index value. So here, sorry, इथे आपल्याला इंडेक्स व्हॅल्यू द्यायची आहे पर्टिक्युलर. तो त्या इंडेक्सवरचा कॅरेक्टर रिटर्न करणार आहे. ओके. आपला मेसेज मग दुसरा असेल कॅरेक्टर ॲट फर्स्ट index. So here char at first index. So here I save this program and execute. Semicolon. Okay.
इट प्रिंट्स बी कॅरेक्टर, राईट? सो हिअर आय प्रोव्हाइडेड, इथे आपण काय दिले, कॅरेक्टरची इंडेक्स व्हॅल्यू. ए ची इंडेक्स काय आहे 0, बी ची 1, सी ची 2 आहे. सो मी 1 इंडेक्सवरचा कॅरेक्टर प्रिंट केलेला आहे. ही मेथड काय करते, त्या पर्टिक्युलर इंडेक्सवर जे कॅरेक्टर असेल ते रिटर्न करते. सो बी इज प्रिंटेड, राइट? अशा पद्धतीने आपण एक-एक मेथड करणार आहोत. सो नेक्स्ट इज पब्लिक इंटिजर कंपेअर टू स्ट्रिंग अनदर स्ट्रिंग. म्हणजे आपल्याला 2 स्ट्रिंग लागतील इथे. सो हिअर दुसरी एक घेऊया. स्ट्रिंग s2 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग. तर कंपेअर स्ट्रिंग काय करणार आहे, बोथ स्ट्रिंग्स इक्वल असेल तर तो इक्वल्स मेसेज आपण प्रिंट करूया. मग ती व्हॅल्यू काय रिटर्न करते, इंटिजर व्हॅल्यू रिटर्न करते. जर दोन्ही स्ट्रिंग इक्वल असतील तर कंपेअर टू रिटर्न करते 0. ओके. मग आपण इफ मध्ये चेक करणार. इफ s1 डॉट कंपेअर टू ब्रॅकेट s2, हे दोघे कंपेअर होतील आणि या कंपेअर टूचा रिझल्ट जर 0 असेल तर आपण प्रिंट करणार सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल. ओके. स्ट्रिंगवर मिनिमम 2 MCQs येतात. प्रोग्राम येईल किंवा असं मेथड विचारलेली असेल. तिथे आपण चेक करूया आता. तर दोन्ही स्ट्रिंग कंपेअर झाल्या, दोघांची व्हॅल्यू तो 0 रिटर्न करतो जर इक्वल्स असेल. आता सध्या दोघांचे कंटेंट सेम आहेत. सो हा मेसेज प्रिंट व्हायला हवाय. सो सेव्ह. So here both strings are equal, message is printed. Suppose here I change the value of second string, that is ABCP. Now check. Now here message is not printed, right? System.out.println message is not printed because value written by compare to is not equal to 0. That's why this system.out.println is not executed. Okay, so this is the use of compare to. Next is public boolean equals object another object. Means what? It checks two strings are equals. Comparing two strings equals मेथड आहे. ओके. स्ट्रिंगची ती कोणती आहे, स्ट्रिंग क्लासची ती इक्वल्स मेथड आहे. ती काय चेक करते की ट्रू रिटर्न होणार आहे. आता त्याचा डेटा टाइप काय आहे, बुलियन आहे. मग ती व्हॅल्यू काय रिटर्न करणार आहे, ट्रू किंवा फॉल्स. ओके. मग ती काय करणार आहे की दोन स्ट्रिंग इक्वल्स असेल तर ती ट्रू होणार आहे. तर आपण चेक करूया. So here my message is, suppose system dot out dot println. आपण इथे चेक करूया s1 डॉट इक्वल्स s1 डॉट आय थिंक इक्वल्स. ओके. इक्वल्स ब्रॅकेट मध्ये द्यायचं दुसऱ्या स्ट्रिंगची व्हॅल्यू s2. ओके. बघूया, ट्रू असेल तर ट्रू देईल, फॉल्स असेल तर फॉल्स देईल. आता S1 मध्ये ABC आहे, S2 मध्ये ABCP आहे. तर काय आन्सर असणार आहे, CLS. ओके, फॉल्स रिटर्न केले, बरोबर. कारण दोघांमध्ये व्हॅल्यू डिफरंट आहे. सपोज मी दोघांची व्हॅल्यू सेम ठेवली तर बघा काय आउटपुट येतंय. आलंय ट्रू. सो इट रिटर्न्स ट्रू when both strings are equal. It returns false when both strings are not equal. Next method, public boolean equal ignore case. ओके. तर आता याचा अर्थ काय, सपोज आता इथे बघा, या प्रोग्राम मध्ये सपोज मी एबीसी कॅपिटल केला, एक एबीसी. आता काय, कंटेंट तर सेम आहे बट इथे कॅपिटल लेटर आहे, इथे स्मॉल लेटर्स आहेत. मग इक्वल्स मेथड काय करणार आहे बघू, ट्रू देते की फॉल्स देते. CLS फॉल्स दिलेलं आहे कारण की ती काय करते,
केस सेन्सिटिव्ह आहे. तर अशा वेळी ती फॉल्स देणार आहे. मग आपल्याला इक्वल्स इग्नोर केस नावाची मेथड आहे. काय? इक्वल्स इग्नोर केस. Equals ignore case. So here equals ignore case. ओके. आता बघा इक्वल्स इग्नोर केस मेथड काय देईल की व्हॅल्यू ट्रू देईल. ओके, आले ट्रू व्हॅल्यू. हे बघा ट्रू व्हॅल्यू इज प्रिंटेड लास्ट. येस, समजलं का इक्वल्स आणि इक्वल्स इग्नोर केस? हॅलो. येस सर. ओके. तर या दोघांमध्ये हा डिफरन्स. इक्वल्स इग्नोर केस काय करते की केस सेन्सिटिव्ह म्हणजे कॅपिटल लेटर असो किंवा स्मॉल लेटर्स असो, डेटा सेम असेल तर इट विल रिटर्न ट्रू व्हॅल्यू बिकॉज इट्स रिटर्न टाइप इज बुलियन. बुलियन असेल तर ट्रू किंवा फॉल्सच रिटर्न होत असते. देन नेक्स्ट इज पब्लिक इंट लेंथ. लेंथ प्रिंट करायची आणि ती काय रिटर्न करणार आहे? इंटिजर व्हॅल्यू. मग तुम्हाला स्टोअर करायची असेल तर तुम्ही एक इंटिजर व्हेरिएबल डिक्लेअर करा आणि त्याच्यामध्ये स्टोअर करा, किंवा प्रिंट करायचे असेल तर तुम्ही डायरेक्ट सिस्टीम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन मध्ये प्रिंट करू शकता. राईट. सो मला S1 ची लेंथ पाहायची आहे चेक करून. सो हिअर कॅपिटल व्ही S1 डॉट लेंथ. दिस मेथडचं ओपन क्लोज राऊंड ब्रॅकेट. हिअर आपण मेसेज देऊया. लेंथ ऑफ S1 is equal to message will print. So compile and execute. So length is printed 3 because there are 3 characters A, B, C. So it will return how many characters stored inside your string object. So it is 3. So next is public string replace char old char new char. आता याचा काय अर्थ आहे आपण प्रोग्राम मध्येच बघूया. तर तो काय करतोय ते प्रोग्राम मध्ये आपण पाहूया. रिप्लेस. रिप्लेस मेथड आहे बरोबर. रिप्लेस म्हणजे काय? रिप्लेसचा अर्थ ते काहीतरी रिप्लेस करणार आहे. ओके. तर ते त्याचा रिटर्न टाईप काय आहे बघूया. रिटर्न टाईप इज रिप्लेसचा रिटर्न टाईप स्ट्रिंग आहे. म्हणजे एखादी स्ट्रिंग रिप्लेस झाल्यानंतर आपल्याला ती स्टोअर करण्यासाठी अजून एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट लागेल. सो आपण काय करूया, एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनवूया अगोदर. स्ट्रिंग S3 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग. सध्या त्याची व्हॅल्यू काहीच दिलेली नाहीये, डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर. ओके. आणि सपोज 2 ची व्हॅल्यू आता वाढवूया इथे. एबीसी एबीसी केली मी. ओके. एबीसी एबीसी. S2 मध्ये काय स्टोअर्ड आहे? एबीसी एबीसी. सो S3 is equal to S2 dot replace bracket. Suppose my character is A, comma my new character is P, and then I will print S3. Okay, I will print S3. So S3 is equal to S3. So here बघूया आउटपुट आल्यानंतर तुम्हाला समजेल. CLS बघा काय झालंय. पीबीसी पीबीसी याचा अर्थ काय? रिप्लेस काय करतोय की माझी जी स्ट्रिंग आहे एबीसी एबीसी, मी काय म्हटलंय S3 इज इक्वल टू S2 डॉट रिप्लेस. म्हणजे रिप्लेस कुणावर होणार आहे? S2 वर. त्याचा ए कॅरेक्टर पी ने चेंज होणार आहे. म्हणजे ए जिथे जिथे आहे तिथे पी ने तो रिप्लेस होणार आहे. म्हणून आपल्याला आउटपुट काय आलंय? पीबीसी पीबीसी. सो दॅट इज द जॉब ऑफ रिप्लेस. नेक्स्ट इज पब्लिक बुलियन स्टार्ट्स विथ स्ट्रिंग प्रिफिक्स. ओके. तर ही बुलियन मेथड आहे. सो इट विल रिटर्न ट्रू ऑर फॉल्स. सो हिअर आपण प्रिंट करूया. सिस्टीम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन प्रिंट एल एन S2 S2 dot
काय म्हटलं त्याने, स्टार्ट विथ, स्टार्ट्स विथ, पण बघूया इथे ए देऊन बघूया की ए ने H2 स्टार्ट झालेला आहे का. सध्या H2 ए ने स्टार्ट झालेला दिसतोय. VLS ओके, इट इज रिटर्न ट्रू, राईट. सपोज मी लिहिलं, मला चेक करायचं सबस्ट्रिंग ए बी, ए बी ने स्टार्ट होते का ती स्ट्रिंग, तर आपल्याला दिसतंय ए बी ने, तर तुम्ही असं सुद्धा चेक करू शकता, नो प्रॉब्लेम. सो इट विल रिटर्न ट्रू ऑल्सो. इथे मी व्हॅल्यू चेंज केली, सपोज एसी ने स्टार्ट होते का चेक करा. सो इट विल रिटर्न फॉल्स व्हॅल्यू बिकॉज इट इज नॉट स्टार्टेड विथ एसी. हे फॉल्स आलेला आहे शेवट. नेक्स्ट एंड्स विथ. ओके, जसं याचा एंड सी ने झालेला आहे, आपण ते चेक करू शकतो. सो स्टार्ट्स विथच्या जागी काय, एंड्स विथ. आता आपण चेक करणार आहे एसी ने एंड होतोय का, होत असेल देन इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स. आता सध्या तरी दिसत नाहीये एसी ने एंड होतोय, तर एंड होतोय सी ने किंवा बीसी ने किंवा एबीसी ने. ते तुम्हाला हवे ते तुम्ही देऊ शकता. फॉल्स, राईट. मी दिला सी फक्त, तर सी ने एंड होतोय दिसतोय आपल्याला, राईट. सो त्याने ट्रू द्यायला पाहिजे आता. तो ट्रू आलेला आहे. ओके, इथे अगेन तुम्ही देऊ शकता, सपोज एबीसी ने एंड होतोय का, बघा एबीसी ने एंड होतोय का, येस एबीसी ने एंड होत आहे, तो त्याने ट्रू द्यायला पाहिजे. आलंय ट्रू, येस. मग तुम्ही कसंही देऊ शकता, एखाद्या कॅरेक्टरने चेक करा किंवा स्ट्रिंगने चेक करा. मग ते असेल तर तो ट्रू देईल, अदरवाइज तो काय देईल, व्हॅल्यू फॉल्स. देन नेक्स्ट इज इंटिजर इंडेक्स ऑफ इंटिजर ch. A method returns index of given character value or substring. ओके, इंडेक्स ऑफ मेथड. इंडेक्स ऑफ मेथड काय करते, तर ती इंडेक्स पोझिशन तुम्हाला सांगते. ओके, त्या कॅरेक्टरची फर्स्ट ऑकरन्स त्या कॅरेक्टरचा तो सांगणार आहे, इंडेक्स ऑफ. मग आपण चेक करूया. सपोज मला काय करायचंय, प्रिंट करायचं आहे, याच S2 मध्ये मला चेक करायचं की C चा पहिला ऑकरन्स कुठे आहे. तर आपल्याला दिसतंय 0 1 2, 2 पोझिशनला C चा पहिला ऑकरन्स आहे, 3 4 5 पोझिशनला C चा दुसरा ऑकरन्स आहे. तर इंडेक्स ऑफ काय करते की पहिला ऑकरन्स तुम्हाला देणार आहे. तर S2 डॉट इंडेक्स, आय स्मॉल आहे ना, इंडेक्स ऑफ ओ कॅपिटल कॅरेक्टर इज C. तो सेव, चेक. ओके, इंडेक्स ऑफ 2 दिलेला आहे सीचा, कारण 0 1 2 2 पोझिशनला सी आहे, म्हणजे पहिला इंडेक्स ते रिटर्न करत आहे. देन नेक्स्ट इज स्ट्रिंग सबस्ट्रिंग इंटिजर स्टार्ट इंडेक्स. तर सबस्ट्रिंग रिटर्न करणार आहे, त्याचा डेटा टाईप काय आहे, स्ट्रिंग आहे. मग आपल्याला एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनवावं लागेल किंवा आपण हा S3च वापरूया. ओके, S3 इज इक्वल टू S2 डॉट सब स्ट्रिंग. सपोज मला थर्ड पोझिशन पासूनची सबस्ट्रिंग S3 मध्ये प्रिंट करायची आहे, आणि मग S3 ची व्हॅल्यू प्रिंट करूया. सेव्ह, CLS. हे बघा ABC प्रिंट झाले का, तर थर्ड पोझिशन चेक करा, 0 1 2. थर्ड पोझिशन या ए पासून, मधल्या ए पासून सुरू होते, तर तिथून पुढची स्ट्रिंग सबस्ट्रिंग S3 मध्ये स्टोअर्ड होईल आणि ती आपण प्रिंट केलेली आहे. म्हणजे तुम्हाला कोणत्याही पोझिशन पासून पाहिजे, तुम्ही ती पोझिशन इथे देऊ शकता. नेक्स्ट इज लास्ट इंडेक्स ऑफ इंट cs. जसं की इंडेक्स ऑफ मेथडने काय केलंय, त्या कॅरेक्टरचा फर्स्ट इंडेक्स रिटर्न केलाय.
फर्स्ट ऑकरन्सचा. आता हा काय करणार आहे, त्या कॅरेक्टरचा लास्ट ऑकरन्स प्रिंट करणार आहे. मग आपण तेच करूया. सी चा लास्ट ऑकरन्स प्रिंट करूया शेवटी. मेथडचं नाव काय आहे? लास्ट इंडेक्स, आय कॅपिटल, लास्ट इंडेक्स ऑफ सी. आता आपल्याला लास्ट इंडेक्स किती दिसतोय? 1 2 3 4 5 6 दिसतोय. तो CLS 5, की आपण काय केलंय, S2 वापरलंय ना. 0 1 2 3 4 5. येस, 6वा कॅरेक्टर आहे, बट 0 ने इंडेक्स स्टार्ट होते, त्यामुळे काय दिलंय, 5 नंबर दिलेला आहे लास्ट इंडेक्स ऑफ सी. सी इथे पण आहे, पण तो पहिला ऑकरन्स आहे. तो काय करतोय, शेवटचा ऑकरन्स देणार आहे. सो सी इज ॲट लास्ट 5th पोझिशन. So this is the program and this is the output of your first practical, first program. Okay, string class and string methods. It's all methods we implemented. Okay, now next. Okay, first program is completed. Then you can write down output of your program. Next is list different constructors of string class along with syntax. तर आपण इथे काय केले, दोन कन्स्ट्रक्टर तर यूज केलेले आहेत. इथे बघा, हा याच्यामध्ये व्हॅल्यू दिलेली आहे स्ट्रिंगची आणि हा विदाउट व्हॅल्यूचा आहे. असे दोन कन्स्ट्रक्टर यूज केलेत. यू कॅन जस्ट चेक इट ऑन गुगल. स्ट्रिंग क्लास constructors, string class constructors. and string बफरचे पण कन्स्ट्रक्टर आपण बघूया. स्ट्रिंग बफर क्लास कन्स्ट्रक्टर. ओके, स्ट्रिंग क्लासचे कन्स्ट्रक्टर कोणते कोणते आहेत बघा. स्ट्रिंग क्लास कन्स्ट्रक्टर, तर पहिला आहे हा विदाउट व्हॅल्यूचा. इट क्रिएट्स अन एम्प्टी स्ट्रिंग. त्यानंतर नेक्स्ट, इथे तुम्ही स्ट्रिंगची व्हॅल्यू देऊ शकता. सो इट क्रिएट्स ए ऑब्जेक्ट विथ व्हॅल्यू. ओके, स्ट्रिंग लिटरल म्हणून दिलेला आहे. त्यानंतर कॅरेक्टर ॲरे सुद्धा तुम्ही देऊ शकता. कॅर CH ॲरे. दिस क्रिएट्स न्यू स्ट्रिंग फ्रॉम जावा कॅरेक्टर ॲरे. हा तिसरा कन्स्ट्रक्टर झाला. त्यानंतर स्ट्रिंग क्लासला तुम्ही बाईट ॲरे सुद्धा प्रोव्हाइड करू शकता. बाईट ॲरे कॉमा कॅरेक्टर सेट असे दोन टाईपचे कन्स्ट्रक्टर इथे आहेत. त्यामध्ये तुम्ही या दोन व्हॅल्यूज पास करू शकता. सो हे झाले स्ट्रिंग क्लासचे डिफरंट कन्स्ट्रक्टर्स. अँड स्ट्रिंग बफर क्लासचे जे कन्स्ट्रक्टर आहेत, सो स्ट्रिंग बफर क्लासचे कन्स्ट्रक्टर्स इथे दिलेले आहेत. कोणते? फर्स्ट एम्प्टी स्ट्रिंग बफर क्लास, त्याची कॅपॅसिटी काय आहे? इनिशियल कॅपॅसिटी ऑफ 16 कॅरेक्टर. ओके, दिस इज इम्पॉर्टंट. ओके, अकॉर्डिंग टू युअर एक्झाम, इनिशियल कॅपॅसिटी ऑफ स्ट्रिंग बफर क्लास इज 16. देन स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग STR. इथे STR मध्ये तुम्ही त्याची व्हॅल्यू देऊ शकता स्पेसिफाईड स्ट्रिंगची. अगेन थर्ड कन्स्ट्रक्टर काय? कॅपॅसिटी. तुम्हाला हवी त्या कॅपॅसिटीने तो इन्क्रीमेंट करायचा असेल, त्याची लेंथ द्यायची असेल इनिशियल. सपोज मी इथे 20 दिली, तर जर तुम्ही कॅपॅसिटी दिलेली नसेल तर डिफॉल्ट किती आहे? 16. आणि मी इथे 20 दिली, पास केली, तर कॅपॅसिटी किती होणार आहे स्ट्रिंग बफर क्लासची? 20 होणार आहे. आणि नंतर ती पुढे 20 ने वाढत जाईल. ओके, so these are the answers of these two questions. Okay, you can write down. Next is state whether string is primitive data type or class. तर काय आहे? स्ट्रिंग आपण ऑब्जेक्ट तयार करतोय डायरेक्टली क्लास थ्रू. सो आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन इज string is a class, right? Predefined class, not user defined. String is a predefined class in Java. Predefined class and it is कुठे स्टोर्ड आहे तो आपण आत्ताच पाहिलं. कोणत्या पॅकेजमध्ये? पॅकेज इज java.user.
lang पॅकेज, lang पॅकेज मध्ये तो स्टोर्ड आहे, राईट. जावा डॉट lang पॅकेज, इट इज स्टोर्ड इनसाइड जावा डॉट lang पॅकेज. तर त्या पॅकेजमध्ये तो स्टोर्ड आहे. So this one is completed. Next, what is the difference between double equal to, equals and compare to? Now here आपण compare to चा ऑलरेडी पाहिलेला आहे. फोर्थ, compare to काय करतोय? compare to, compare two strings, compare two strings, right? and if equal, जर इक्वल असेल तर तो काय करतोय? इट रिटर्न्स व्हॅल्यू 0, राईट. इक्वल्स काय करतोय रे? इक्वल्स, इक्वल्स चेक करतोय, चेक इक्वॅलिटी, कंपेअर्स टू स्ट्रिंग्स, कंपेअर टू स्ट्रिंग्स बट इट इज केस सेन्सिटिव्ह, राईट. म्हणजेच काय? आपण आताच बघितलं की सपोज फर्स्ट स्ट्रिंग इज कॅपिटल एबीसी, सेकंड स्ट्रिंग इज स्मॉल एबीसी, तो काय देणार आहे? इट रिटर्न फॉल्स बिकॉज दीज आर नॉट इक्वल, बिकॉज इट इज केस सेन्सिटिव्ह, राईट. सो त्याच्यासाठी काय? इक्वल इग्नोर केस नावाची मेथड आहे, पण इथे ती विचारलेली नाहीये. आणि आता या डबल इक्वल टू चं मिनिंग काय? कंपॅरिझन ऑपरेटर, हा जो आहे कंपॅरिझन ऑपरेटर आहे. आपण प्रोग्राम मध्ये बघूया म्हणजे तुम्हाला कळेल. हे बघा, ओके, नीट बघा. मी काय केलंय? दोन वेगवेगळे कन्स्ट्रक्टर तयार केले, दोघांना वेगवेगळी व्हॅल्यू दिलेली आहे. ओके, तर आता आपण चेक करूया. सिस्टीम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन, प्रिंटएलएन s1 is equal to s2. If it is true, it will return true. If it is false, it will return false. Just check, म्हणजे आपल्याला कळेल की ऍक्च्युअल काय होतंय. Okay, it returns false. Okay, then now I will check with सपोज आपण दोन्ही व्हॅल्यू सेम घेऊया म्हणजे तुम्हाला अजून जास्त समजेल. एबीसी एबीसी मी व्हॅल्यू घेतलेले आहेत. CLS false. Okay, now I will check for equals method. S1 dot equals S2. Now tell me काय आउटपुट येईल? ट्रू की फॉल्स? ट्रू. ट्रू, राईट. बघूया आपण करेक्ट आहे का. सेव्ह करूया. सेव्ह CLS, काय राहिलंय? सेमिकोलन. कंपाईल, एक्झिक्यूट. इट रिटर्न्स ट्रू म्हणजे तुम्हाला लक्षात येत आहे की इक्वल्स मेथड कंटेंट कंपेअर करते, कंटेंट. आणि हा इक्वल टू ऑपरेटर आहे ना, डबल इक्वल टू, तो काय करतोय? ऑब्जेक्ट कंपेअर करतोय, मेमरी लोकेशन. आता बघा इथे, त्याच्यामध्ये बघूया. इथे काय झालंय बघा की स्ट्रिंग क्लासचे दोन ऑब्जेक्ट तयार झालेले आहेत. कोणते कोणते? फर्स्ट इज S1, राईट. त्याच्यामध्ये व्हॅल्यू काय आहे? ABC, S2, ABC. ओके, S1 S2 ABC. आता याचा मेमरी ऍड्रेस वेगळा असणार आहे, 100. सपोज याचा असेल 200. तर हा जो इक्वल टू आहे ना, तो हे चेक करतोय, हे आणि हे ऍड्रेस. सो तो काय येणार आहे? इक्वल नाहीच आहे, सो फॉल्स आलेला आहे. आणि जो इक्वल्स चेक करतोय, इक्वल्स, तो काय करतोय? कंटेंट चेक करतोय. कंटेंट सेम आहेत का? एबीसी एबीसी, येस. सो रिटर्न्स ट्रू. ओके, so interesting thing is I will create another two variable just
आता मी व्हेरिएबल तयार करतो, नॉट ऑब्जेक्ट. स्ट्रिंग s3, स्ट्रिंग s3 इज इक्वल टू माय नेम. स्ट्रिंग s4 इज इक्वल टू अगेन माय नेम. आता मी ऑब्जेक्ट तयार केलेले नाहीयेत. ऑब्जेक्ट काय करतो, मेमरी असाइन करून टाकतो. इथे आपण काय करणार आहे, S3 आणि S4 चेक करणार आहोत. S3 अँड S4, S3 अँड S4 हे नीट लक्षात ठेवा. मोस्ट ऑफ 2 क्वेश्चन तरी ऍटलिस्ट याच्यावर येतील. S3 अँड S4 नाव वी विल चेक. TLS पहिले 2 तर आउटपुट आपल्याला माहितीच आहेत, फॉल्स अँड ट्रू. बघा शेवटचे जे 2 आउटपुट आले, बोथ रिटर्न्स ट्रू व्हॅल्यू. आता यातला डिफरन्स लक्षात घ्या नीट, काय झालेलं आहे. ओके. आता ज्या वेळेस S3 क्रिएट झालं ना, S3, आता नीट लक्ष द्या. ओके, हे मोस्ट ऑफ इंटरव्ह्यूला विचारतात कंपन्यांमध्ये. तुम्ही गेले S3 क्रिएट झाला, त्याला व्हॅल्यू काय आहे, सागर. मग त्याच्यासाठी मेमरी असाइन झाली. सपोज याचा मेमरी ऍड्रेस असेल 3000. त्यानंतर S4 क्रिएट झालेला आहे, पण जावाने त्याची व्हॅल्यू चेक केली, व्हॅल्यू इज सागर. सो इथे ऑलरेडी सागर नावाची व्हॅल्यू स्टोर्ड आहे. तर त्याने काय केलं, या S4 ला सेम मेमरी लोकेशनला पॉइंट करायला सांगितलं. याच्यासाठी मेमरी ॲलोकेटच झालेली नाहीये. तर S3 आणि S4 आता सेम मेमरी लोकेशनला पॉइंट करतायत. त्यामुळे जिथे आपण मेमरी ऍड्रेस कम्पेअर केलाय ना, इक्वल टू, तर तो पण ट्रू आलेला आहे. आणि दोघांचा कंटेंट तर सेमच आहे, तर तो पण ट्रू आलेला आहे. कळाला का डिफरन्स? येस सगळ्यांना? Yes, sir. ओके. Yes, sir. सो इट इज इम्पॉर्टंट. ओके, हे तुम्ही काहीतरी करून ठेवा, लिहून ठेवा. सो दिस इज द प्रोग्राम अँड दिस इज द आउटपुट. फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू. इथे व्हेरिएबल क्रिएट झाल्यामुळे त्याने काय चेक केलं की व्हॅल्यू सेम आहे ना, येस, मग याला मेमरी असाइन करायची नाही. दोघे पण एकाच मेमरीला पॉइंट करतील. पण ज्यावेळी तुम्ही ऑब्जेक्ट तयार करता, व्हॅल्यू सेम असू दे, डिफरंट असू दे, मेमरी वेगवेगळी तयार होते, मेमरी वेगळी असाइन होते दोन्ही ऑब्जेक्टना. ऑब्जेक्टला कायम लक्षात ठेवायचं, ऑब्जेक्टला वेगळीच मेमरी असाइन होते प्रत्येक. पण व्हेरिएबलला, स्ट्रिंगसाठी फक्त स्ट्रिंगसाठी तो चेक करतो की व्हॅल्यू जर सेम असेल तर तो या दोन्ही व्हेरिएबलना एकच कन्सिडर करतो, म्हणजे त्याच मेमरी लोकेशनला ते पॉइंट करतील जिथे सागर स्टोर्ड आहे. सो दिस इज द डिफरन्स बिटवीन इक्वल्स अँड डबल इक्वल टू. ओके, मोस्ट ऑफ वेळा हे विचारलं जातं. नेक्स्ट, राईट आउटपुट कोड इन द गिवन स्पेस. काय दिलंय, कॅरेक्टर ॲरे दिलाय ABC. त्यानंतर एक स्ट्रिंगचा ऑब्जेक्ट दिलाय, त्याला पास केलाय हा कॅरेक्टर ॲरे, आणि इथे तो प्रिंट केलाय. आपण बघूया प्रिंट होतोय का. काय केलंय, कॅर ॲरे घेतलाय C, मी त्याला नाव फक्त C देतो, इज इक्वल टू A, B, C. ॲरेला आपण असे इनिशियलाइज करत असतो. पुढच्या प्रॅक्टिकलमध्ये आहे ॲरे. स्ट्रिंग क्लासचा ऑब्जेक्ट तयार केलाय. स्ट्रिंग S इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, आणि त्याला तो कॅरेक्टर ॲरे पास केलाय. आपलं नाव काय आहे, C, शॉर्ट घेतलेला आहे. ओके, आणि नंतर तो प्रिंट ऑब्जेक्ट प्रिंट केलाय. बघा इथे यस प्रिंट केलेला आहे. सिस्टीम डॉट आउट डॉट डॉट प्रिंटएलएन काय प्रिंट केलंय, यस प्रिंट केलाय. आपण बघूया करून, सेव्ह, TLS. तो ABC प्रिंट झाले, राईट. म्हणजेच काय,
की पहिल्यांदा कॅरेक्टर ॲरे तयार झाला, तो कॅरेसमध्ये स्टोअर झालाय. कॅरेसची व्हॅल्यू आपण कुणाला दिली? स्ट्रिंगच्या एस ऑब्जेक्टला आणि तो प्रिंट केलाय. सो इट प्रिंट्स सिंगल स्ट्रिंग. ही सिंगल स्ट्रिंग आहे. इथे डिफरंट कॅरेक्टर्स आहेत. हा फक्त डिफरन्स आहे दोघांमध्ये. ओके. त्यानंतर नेक्स्ट इथे काय केलंय बघा. S1 मध्ये व्हॅल्यू घेतली आहे हॅलो आय लव्ह जावा. H2 ऑब्जेक्ट तयार केलाय आणि त्याला काय म्हटलंय? त्याला व्हॅल्यू दिली S1 ची आणि आता बघा इथे इक्वल टू आणि इक्वल्स चेक केलंय. हे आपण आत्ताच पाहिले ते. बघूया आता ह्याच्यासाठी काय होतंय. आता नेक्स्ट पहिला व्हेरिएबल तयार केलाय, दुसरा ऑब्जेक्ट तयार केलाय. बघूया. स्ट्रिंग अशा वेळी जावा काय करतो हे पण तुम्हाला माहित पाहिजे. एक व्हेरिएबल आणि एक ऑब्जेक्ट. आपण 2 व्हेरिएबलसाठी बघितलंय मगाशी. जस्ट आपण एक एवढी स्ट्रिंग घेऊयात किंवा घेऊया त्यांनी दिलेली. ओके. S1 ला व्हॅल्यू दिली हॅलो आय लव्ह जावा. तो व्हेरिएबल तयार केला आणि S2 हा ऑब्जेक्ट तयार केलाय न्यू स्ट्रिंग आणि त्याला व्हॅल्यू पास केली S1 ची कन्स्ट्रक्टरमध्ये, म्हणजे S1 मध्ये जी व्हॅल्यू ती. आणि इथे सिस्टीम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन डॉट डॉट प्रिंटएलएन काय केलंय? त्याच्यामध्ये चेक केलंय आता S1 इक्वल टू S2. ओके. प्लस मध्ये स्पेस दिलेला आहे प्लस S1 डॉट इक्वल्स मेथड लावलेली इक्वल्स S2. सेमीकोलन. ओके चेक करूया. सेव CLS. इथे काय झालंय S2. सेव. ओके बघा इथे एक व्हेरिएबल एक ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्टसाठी मी अगोदरच तुम्हाला सांगितलेलं की मेमरी वेगळी असाइन होते. म्हणजे S1 वेगळा आहे मेमरीमध्ये, त्याच्यामध्ये हॅलो आय लव्ह जावा आहे. त्याची व्हॅल्यू आपण दिलेली आहे S2 ला. दोघांमध्ये सेम स्ट्रिंग आहे, बट ऑब्जेक्ट तयार होताना त्याला सुद्धा वेगळी व्हॅल्यू असाइन होणार आहे. येतंय लक्षात? इथे मी म्हटलं असतं स्ट्रिंग S2 इज इक्वल टू S1 तर इथे पण ट्रू आलं असतं. पण इथे काय आहे ऑब्जेक्ट तयार केलाय. सो इट S1 इज इक्वल टू S2 आहे का? नो. दोघांची मेमरी वेगळी आहे. सो फॉल्स रिटर्न केलंय. बट दोघांमध्ये कंटेंट्स एकच आहे. हॅलो आय लव्ह जावा. मग इक्वल्सने काय रिटर्न केलंय? ट्रू. ओके. तर हा डिफरन्स आहे आता. म्हणजे फॉल्स आणि ट्रू प्रिंट झालेला आहे. सो फॉल्स फॉल्स and true. Next, write a program to implement all methods of string buffer class. ओके आपण आता स्ट्रिंग क्लास पाहिला. आता स्ट्रिंग बफर क्लास वर मेथड दिलेल्या आहेत. देर आर टोटल 5 मेथड्स. मग आपण करूया आता वन बाय वन. पहिल्यांदा स्ट्रिंग बफर क्लासचा एक ऑब्जेक्ट तयार करूया. स्ट्रिंग बफर S1 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर. त्याला कन्स्ट्रक्टर मध्ये व्हॅल्यू देऊया सपोज जावा. ओके. मेथड काय आहे? अपेंड. आता बघा अपेंड मेथडचा रिटर्न टाइप काय आहे? तर स्ट्रिंगच आहे. स्ट्रिंग बफर म्हणजे स्ट्रिंग रिटर्न करणार आहे. अपेंड स्पेसिफाईड स्ट्रिंग बफर विथ दिस स्ट्रिंग बफर म्हणजे तो अपेंड करतोय. मग आपण अजून एक ऑब्जेक्ट तयार करूया आणि त्याला अपेंड करूया S1 सोबत. H2. याला नाव देऊया जावा. याला नाव देऊया लँग्वेज. आणि आता अपेंड करूया तिसऱ्या स्ट्रिंग मध्ये किंवा S1 लाच अपेंड करूया. S1 डॉट अपेंड H2 म्हणजे काय होणार आहे?
S1 प्रिंट होईल जावा आणि त्याच्यासोबत आता ऍड होईल लँग्वेज. ओके, मग आपण आता S1 ची व्हॅल्यू प्रिंट करूया सिस्टीम डॉट आउट डॉट ने. सिस्टीम डॉट आउट डॉट println S1. अपेंड मेथड इज कम्प्लीट. अपेंड काय करतोय की ओरिजिनल स्ट्रिंग सोबत अपेंड करतोय, म्हणजे पुढे ऍड करतोय. ओके, आलंय जावा लँग्वेज S1 ची व्हॅल्यू. इथे काय होती जावा, S2 ची लँग्वेज. आपण काय केलंय S2 ला अपेंड केलंय S1 सोबत. सो S1 ची जी काय व्हॅल्यू आहे ती संपल्यानंतर S2 ची व्हॅल्यू त्याच्यामध्ये ऍड होईल. जावा लँग्वेज ऍड झालेला आहे. देन नेक्स्ट, insert int offset string str. This method insert a string str at position mentioned by offset. म्हणजे इन्सर्ट मेथडचा यूज करून तुम्ही एक स्ट्रिंग ऍड करू शकता. मग सपोज आपण करूया S2 मध्ये S2 डॉट इन्सर्ट. सपोज मला त्याच्या 0 1 2 थर्ड पोझिशन पासून करायचंय आणि ते स्ट्रिंग घेऊया सपोज पहिलीच S1. बघा काय होतंय. आणि आता इथे S2 प्रिंट करूया. सॉरी, S1 इथे अपेंड झालेलं आहे. आपण वेगळी स्ट्रिंग घेऊया इथे काहीतरी, ते खूप मोठं दिसेल. हॅलो, आणि S2 प्रिंट करूया. इन्सर्ट S2, सेव्ह, CLS जावा ए. ओके, बघा S2 ची व्हॅल्यू काय आहे लँग्वेज. मी काय सांगितलं त्याला की त्याच्या थर्ड पोझिशन पासून हॅलो इन्सर्ट करायचंय आणि पुढे उरलेली असलेलं स्ट्रिंग. तर लँग्वेजची थर्ड पोझिशन बघा 0 1 2 जी पासून थर्ड पोझिशन आहे, बरोबर दिसतंय इथे GUAG. तर त्या जीच्या अगोदर हॅलो ऍड झालेलं इन्सर्ट आणि GUAGE त्याच्यानंतर पुढे ऍड झालेलं आहे. म्हणजे त्या पोझिशन पासून ती स्ट्रिंग ऍड झाली आणि उरलेली पुढे गेली. ओके, सो दिस इज द जॉब ऑफ इन्सर्ट मेथड. देन सेट लेंथ. स्ट्रिंग बफर क्लासची लेंथ लेंथ आपण किती असते बघितली, कॅपॅसिटी 16 असते. तुम्हाला सेट लेंथ करायची असेल तर तुम्ही करू शकता. सो हिअर मी काय केलंय, सेट लेंथ वापरली S1 साठी. S1 डॉट सेट लेंथ TTH लेंथ आणि त्याला दिली 25 कॅरेक्टर्स. आणि आपण ती प्रिंट करूया. काय येणार इथे S1 डॉट लेंथ. सेट लेंथ मध्ये लेंथ हा कॅपिटल आहे, पण लेंथ मेथड मध्ये लेंथ हा आय थिंक स्मॉल असेल. ओके, आली 25, त्याची लेंथ सेट झाली 25. नो प्रॉब्लेम. नेक्स्ट, void set char at it int index char ch. The character at specified index of the string buffer is set to ch. म्हणजे तुम्हाला स्पेसिफिक इंडेक्स वरचा कॅरेक्टर बदलायचा असेल तर तुम्ही सेट कॅर ॲट मेथडचा यूज करू शकता. ओके, तो S2 डॉट सेट कॅर ॲट. सपोज मला काय करायचंय, LA फर्स्ट पोझिशनचा कॅरेक्टर काय करायचा आहे, P करायचा आहे. बघूया आपण होतोय का. त्यानंतर S2 ला प्रिंट करूया. हे खूप सोपे असतात हे प्रोग्राम, थोडे काय त्याच्यामध्ये नाहीये. फक्त रिटर्न टाइप माहित पाहिजे, म्हणजे करताना लक्षात येईल. झालंय लँग्वेज. फर्स्ट पोझिशन काय 0 आणि 1 ए आहे. ए ला त्याने P मध्ये रिप्लेस केलंय बघा, P. नेक्स्ट, स्ट्रिंग बफर रिव्हर्स करायचा असेल एखाद्या स्ट्रिंगला तर तुम्ही करू शकता. ओके, मग काय आपण इथे रिव्हर्स करूया S2 ला. S2 डॉट रिव्हर्स. ओके, सेव्ह.
S2 ची जी व्हॅल्यू आहे ही LPN हॅलो GUAGE ते काय होईल रिव्हर्स होईल. हे झाले स्ट्रिंग रिव्हर्स झालेली आहे. सो दिस इज दी प्रोग्राम अँड दिस इज दी आउटपुट दॅट क्वेश्चन स्ट्रिंग बफर क्लासच्या मेथड्स. यामध्ये आपण काय काय केलंय अपेंड इन्सर्ट लेंथ कॅर ॲट आणि रिव्हर्स केलेलं आहे. ओके नेक्स्ट. सो आय थिंक इट इज फिनिश. ओके तर नेक्स्ट प्रॅक्टिकलला आपण प्रॅक्टिकल नंबर 13 पाहणार आहोत. प्रॅक्टिकल नंबर 13 इज डिपेंड ऑन ॲरेज. ओके तर हे प्रॅक्टिकल बुडवू नका बिकॉज ॲरे इज इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट.